And dear students, see the next sum, fifth sum. The figure shown is the aerial view of the pathway. So what is the figure shown? Aerial view of the pathway. So do you know about the aerial view? Yes, the photograph taken from aircraft or satellite is called the aerial view. Right, amma ஒரு photograph வந்து flightலயோ இல்ல satellite மூலமாவோ எடுக்கறாங்க பாருங்க, that is called aerial view. So ஒரு pathway ஓட aerial view கொடுத்திருக்காங்க. Find the area of the pathway. Do you know what is the shape of the pathway? Yes, it is called a rectangular. Right, amma? So before we saw the circular pathway, so in this sum we are going to see about the rectangular pathway. Right, so inner la ஒரு small rectangle is there, that is called inner rectangle. So outer la இருக்கிறது வந்து outer rectangle. Right, அம்மா அந்த photo frame லாம் பார்த்திருக்கீங்களா? inside la photo இருக்கும். So இந்த place la frame வந்திருக்கும். Right, அம்மா இதெல்லாம் வந்து example for rectangular pathway. Right, அடா? So இந்த place la இந்த மேம் ஷார்ட் பண்ணி காட்டியிருக்கோம்லடா, ஸோ தட் இஸ் கால்டு ஏரியா ஆஃப் த பாத்வே. ரைட்டாக அந்த ஷார்ட் பண்ணியிருக்கிறதுக்கு பேர் ஏரியா ஆஃப் த பாத்வே. ஓகேடியா? ஸோ இப்போ வந்து we are going to find the value of area of rectangular pathway. So rectangle formula, do you know the rectangular formula? Yes, area of the rectangle is equal to length into breadth. Right, length into breadth. So this is called a length, this is called a breadth. Right, it is a length, it is a breadth. So what is the length of the inner rectangle, pa? Yes, 70 meter. What is the breadth of the outer rectangle, pa? 40 centimeter. Yes, very good. So same like area length of the outer rectangle வந்து 80. Right, amma? Length of the outer rectangle 80, breadth of the outer rectangle 50. Okay dear, so length and breadth is given. So same like circular pathway பார்த்தோம்ல, so inner rectangle and the outer rectangle and the inner rectangle வந்து we have to subtract, means we get the area of the pathway. So area of the rectangular pathway formula என்னன்னா area of outer rectangle minus area of inner rectangle. Okay dear? So given பாருங்கப்பா length, so length is equal to 70 meter, breadth is equal to, இதுதான் breadth, so breadth வந்து 40 centimeter, அம்மா 40 centimeter, 40 meter only dear, not centimeter. Right, all of them come in meter. So இங்கே பாருங்க inside ல இருக்கிறதுனால length 70 meter, breadth 40 meter. So இது 70 னா this also opposite side equal, அப்போ இதுவும் 70 ஆயிரும். So இது 40 னா இந்த பிளேஸும் 40. ரைட் அம்மா? ரெக்டாங்கிளில் opposite sides are equal. ரைட்டா? ஸோ அவுட்டரில் இந்த பிளேஸோடைய வேல்யூ பார்த்தோம்னா 80. ரைட் அம்மா? ஸோ கேபிட்டல் L is equal to, இந்த பாருங்கடா இது 80 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்கல்ல, அப்போ இதுவும் 80 மீட்டர். அப்போ கேபிட்டல் L is equal to 80 மீட்டர். breadthோடைய வேல்யூ எவ்வளோடா? breadth is equal to 50 மீட்டர். ரைட்டா? breadth is equal to 50 மீட்டர். ஸோ இதுதான் given. ஸோ இந்த பிக்சர்லேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ஸ்மால் எல்ல 70, ஸ்மால் பி வந்து 40. ஸோ இன்னர்னுங்கிறதுனால ஸ்மால் லெட்டர் we have to use. ரைட்டாடா? ஸோ அவுட்டர்னுங்கிறதுனால we use the capital letter. ஸோ இப்போ பாருங்கடா, ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்குலர் பாத்வே, ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்குலர் பாத்வே, ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்குலர் பாத்வே எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா area of the rectangular pathway, how we find means area of outer rectangle, area of outer rectangle minus area of inner rectangle, area of outer rectangle minus area of inner rectangle. Okay dear? Area of inner rectangle. Okay dear? This is the formula for rectangular pathway. Right amma? This is the formula for rectangular pathway da. Okay dear? So listen dear. ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்கடா, இந்த பிக்சர்லேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது? ஸ்மால் எல் எவ்வளவு, ஸ்மால் பி எவ்வளவுன்னு தெரியுது. ஸோ ஸ்மால் எல் மீன்ஸ் அந்த இன்னர் ரெக்டாங்கிள், கேபிட்டல் எல் மீன்ஸ் அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள். ஓகே டியா? ஸோ ஸ்மால் எல் 70, ஸ்மால் பி 40. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து அதே மாதிரி கேபிட்டல் எல்னால் இது வந்து என்னம்மா
கேபிட்டல் எல்னா இது வந்து என்னது லெங்த் ஆஃப் த அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் நெக்ஸ்ட் பிரெத் ஆஃப் த அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் ஓகே டியர். அதனால சாரி இது வந்து கேபிட்டல் பி ரைட்டா. ஸோ அவுட் சைடில் இருக்கிறதுனால கேபிட்டல் எல் கேபிட்டல் பி, இன்சைடுங்கிறதுனால ஸ்மால் எல் ஸ்மால் பி. ஸோ ஏரியா ஆஃப் அவுட்டர் ரெக்டாங்கிளுக்கு ஃபார்முலா கேபிட்டல் எல் இன்ட்டு பி ரைட்டாம்மா. ஸோ ஏரியா ஆஃப் இன்னர் ரெக்டாங்கிளுக்கு ஃபார்முலா ஸ்மால் எல் இன்ட்டு பி. ஸோ எல் இன்ட்டு பி ஸ்கொயர் யூனிட்ஸ் இதுதான் ஃபார்முலா. ஏரியா ஆஃப் த ரெக்டாங்குலர் பாத்வேக்கு ஃபார்முலா கேபிட்டல் எல் இன்ட்டு பி மைனஸ் ஸ்மால் எல் இன்ட்டு பி. ஸோ வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் கேபிட்டல் எல்மா? ஸோ கேபிட்டல் எல்லோடைய வேல்யூ பார்த்தோம் 80. ஸோ வாட் இஸ் த பிரெத் ஆஃப் capital B ma? What is the breadth of outer rectangle? 50. Very good. Right amma? So outer la length 80, breadth வந்து 50. So inner பார்த்தீங்கன்னா length வந்து 70, breadth வந்து 40. Okay dear? So அப்படியே substitute பண்ணியிருக்கோமாம்மா. ஸோ இப்போ பாருங்கள் இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம். 8 5 are எவ்வளோம்மா? 8 5 are எவ்வளவு? 8 5 are very good 40. ஸோ இந்த பிளேஸில் இருக்க ஜீரோஸ் இங்கே ஒரு ஜீரோ இங்கே ஒரு ஜீரோ. ஸோ add 2 0. So once placed a 0 இருந்தால் we have to multiply like this. Okay dear? Right அம்மா இங்கே பாருங்கள் இங்கேயும் once placed 0 இங்கேயும் once placed 0. ஸோ இது ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்குவோம். 8 5 are 40 add 2 0. ஸோ சேம் லைக் 7 4 are எவ்வளோடா? 7 4 are 28. ஸோ add 2 0 ஸ்ட்ரைட்டாக 2800. ஸோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா 4000 மைனஸ் 2800 ஆடா. So 0 minus 0 0. Here 0 minus 0 0. Here 0 la 8 po madam. So pohada borrow from 4. Up in the place 10 iron in the place 3. So 10 minus 8 is equal to 2. 3 minus 2 is equal to 1. So what is the value da? 1200 meter square. 1200 meter square. The area of the rectangular pathway is equal to area of the rectangular pathway is equal to 1200 pathway is equal to 1200 meter square, right? 1200 meter square. So this is the answer of the given sum. Okay dear? Okay. Dear students, see the next sum. A rectangular garden, right? A rectangular garden has dimension 11 meter into 8 meter, right amma? ஒரு கார்டன் அதோடைய ஷேப் பார்த்திங்கன்னா ரெக்டாங்குலர் ஷேப்பில் இருக்குது. அதோடைய டைமென்ஷன் அப்படின்னா என்னென்னா இது லெங்க்த்து இது பிரெத்து. 2 டைமென்ஷன் அப்படின்னா ஒன் இஸ் லெங்க்த்து அனதர் ஒன்று வந்து பிரெத்து. ஸோ 11 மீட்டர் இன்ட்டு 8 மீட்டர் அப்படின்னா திஸ் இஸ் கால்டு லெங்க்த்து, திஸ் இஸ் கால்டு என்னம்மா பிரெத்து. இது லெங்க்த்து இது வந்து என்னடா பிரெத்து. எ பாத் ஆஃப் 2 meter wide, ரைட்டா? எ பாத் ஆஃப் 2 meter wide has to be constructed along its side அப்படின்னா அந்த கார்டன் இன்சைடுன்னு அர்த்தம். along its side அப்படின்னா அந்த கார்டனுக்கு இன்சைடில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு 2 meter வித் ரைட்டாக அந்த வித்தில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பாத்தை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க. ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த பாத். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி உள்ள சம்மில் வந்து ஸோ கிளியர்லி தே ஆர் கிவிங் length and breadth, right? ஆமாம் அந்த சம்மில் length கொடுத்துருந்தாங்க, breadth கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ inner length and breadth is given. Same like outer length and breadth is given. In the sum we only find, right? ஆமாம் ஸோ what is the question? ஒரு rectangular garden இருக்கு, அதோடைய length and breadth is given. A path of 2 meter wide has to be constructed along its side அப்படின்னா என்னென்னா அந்த garden இன்சைடில் ஒரு பாத்தை வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க, ரைட்டாக? கார்டனுக்கு இன்சைடில், அவுட் சைடாக இருந்தால் வேறு மாதிரி. ஸோ இன்சைடில். ஸோ ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த பாத். See this ma, இதுதான் வந்து ஒரு ரெக்டாங்குலர் கார்டன். ஸோ இதோடைய டைமென்ஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 11 மீட்டர், திஸ் இஸ் 8 மீட்டர், ரைட்டாடா? 8 மீட்டர். ஸோ 11 மீட்டர் 8 மீட்டர். ஸோ இப்போ என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த கார்டன் இன்சைடில் ஒரு பாத் வந்து க்ரியேட் பண்ண போகிறாங்க. ஏ பாத் ஆஃப் 2 meter வித் அப்படின்னா 2 meter வித்தில் வந்து ஒரு பாத்தை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஓகே டியா? see this மா, இங்கே பாருங்கடா. ஸோ இது கார்டன். ஸோ கார்டன் இன்சைட்னா இந்த பிளேஸ், ரைட்டா? ஸோ இந்த பிளேஸில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா 2 meter இது தான் வந்து வித்து. ஸோ 2 meter வித்தில் வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு பாத்தை க்ரியேட் பண்ணிட்டாங்க, ரைட்டாம்மா?
ஸோ இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கணும்னா ஏரியா ஆஃப் த பாத் கண்டுபிடிக்கணும் ரைட்டா. ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த பிளேஸில் அலாங் இட்ஸ் சைட்ஸ் அப்படின்னா இன்சைடுக்குள்ளே பாத் க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ரைட்டாடா. ஸோ அப்போ 2 மீட்டர் கேப்பில் இந்த பாத்தை வந்து க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ வாக்கிங்காகவோ எதுக்காகவோ வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கார்டன் இன்சைடில் ஒரு பாத்தை க்ரியேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த பாத்தோடைய வித்து பார்த்திங்கன்னா 2 மீட்டர் ரைட்டாம்மா. ஸோ இப்போ நமக்கு வந்து ஏரியா ஆஃப் த பாத் கண்டுபிடிக்கணும்னா ஸோ இன்னர் லென்த் வேணும், இன்னர் பிரெத் வேணும் ரைட்டாடா. இந்த இன்சைடுக்குள்ளே உள்ள லென்த் வேணும், பிரெத் வேணும். ஸோ அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுனா ஸோ வி நோ தட் போட்டுருவோமாம்மா. ஸோ சொல்யூஷன் போட்டுருவோம். சொல்யூஷனில் ஸோ ஃப்ரம் த ஃபிகர்லேருந்து நமக்கு என்ன தெரியுதுன்னா ஏரியா ஆஃப் அவுட்டர் லென்த் ஆஃப் ரைட்டாம்மா, லென்த் ஆஃப் அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் ரைட்டா. லென்த் ஆஃப் அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள் வந்து எவ்வளோடா, அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள். ஸோ லென்த் ஆஃப் அவுட்டர் அப்படிங்கிறதுனால கேபிட்டல் எல்லோடைய வேல்யூ 11 மீட்டர். ஸோ சேம் லைக் பிரெத்து ரைட்டாம்மா, பிரெத் ஆஃப் அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள், அவுட்டர் ரெக்டாங்கிளோடைய வேல்யூ எவ்வளோடா, அவுட்டர் ரெக்டாங்கிள்னால் கேபிட்டல் பியோடைய வேல்யூ 8 மீட்டர் ரைட்டா. இப்போ இன்னர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஸோ லிசன்மா, இன்னர் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா ஸோ இங்கே பாருங்கள் இந்த பிளேஸ்லேயும் 2 மீட்டர் வரும், இந்த பிளேஸ்லேயும் 2 மீட்டர் வரும் ரைட்டா. அப்போது இதோடைய லென்த்தை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா இந்த 11லேருந்து இங்கே ஒரு 2 மீட்டர், இங்கே ஒரு 2 மீட்டரை ரெடியூஸ் பண்ணணும் ரைட்டாம்மா. அப்போ இந்த எல் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா இது வந்து அவுட் சைடில் 11 இருக்குது, வித்து வந்து 2. அப்போ இந்த மாதிரி ரெக்டாங்கிள் வந்துச்சுன்னா ஸோ இன்னர் ரேடியஸ் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு ஃபார்முலா என்னென்னா small l is equal to capital L minus 2w ரைட்டா. capital L minus 2w, this is the formula டா. லிசன் பண்ணிக்கிங்கடா. a வந்து 2w அப்படின்னு போட்டிருக்கோன்னா ஸோ இந்த பிளேஸில் ஒரு w இருக்கும், இந்த பிளேஸில் இங்கே ஒரு வித் இருக்கும். இங்கே பாருங்கள், இங்கே ஒரு வித் இருக்கும், இங்கே ஒரு வித் இருக்கும். அப்போ இது ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். அப்போ இங்கே ஒரு 2 இருக்கும், இங்கே ஒரு 2. அதனால இந்த ஃபார்முலா கேபிட்டல் L is equal to small l is equal to capital L minus 2w ரைட்டாம்மா, capital L minus 2w. அதே மாதிரி small b is equal to capital B minus 2w ரைட்டாம்மா. ஸோ இன்சைடு அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா அலாங் இன்சைடு அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா இட்ஸ் சைட்ஸ் அப்படின்னா அந்த கார்டனுக்கு இன்சைடில் தான் பார்த்து வருது. சப்போஸ் கார்டனுக்கு அவுட் சைடில் போயிடுச்சுன்னா L + 2w போடணும் ரைட்டா. கார்டனுக்கு இன்சைடில் பார்த்து வர்றதுனால L - 2w ரைட்டாடா. அப்போ இந்த பிளேஸில் நமக்கு என்ன கிடைக்கிது, small l is equal to L - 2w, capital L minus 2w. அதே மாதிரி small b is equal to capital B minus 2w. ஓகேடா. ஸோ பாருங்கடா. ஸோ கேபிட்டல் L அப்படிங்கிறது என்னென்னா 11 மீட்டர், 11 minus 2w ரைட்டா. 11 minus 2wனா ஸோ இந்த பிளேஸில் வித்து வந்து 2 மீட்டர். அப்போ 2 into 2 ரைட்டா, 2 into 2. அப்போ 11 minus 4 உடைய வேல்யூ வந்து எவ்வளோமா 7 ரைட்டா. 11 minus 4 உடைய வேல்யூ 7 மீட்டர். ஸோ சேம் லைக் கேபிட்டல் B 8 மீட்டர். ஸோ -2 into 2 ரைட்டாம்மா, வித்து வந்து 2. அப்போது 8 minus 4 உடைய வேல்யூ 4 மீட்டர் ரைட்டா. 8 minus 4 உடைய வேல்யூ 4 மீட்டர். அப்போ ஸ்மால் L 7 மீட்டர், ஸ்மால் B வந்து 4 மீட்டர் கிடச்சிடுது. ஓகேவாடா. ஸோ பாருங்கள், மறுபடியும் மேம் சொல்லித்தரேன், லிசன். ஸோ இந்த பிளேஸில் பாருங்கடா, இந்த சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஒரு ரெக்டாங்குலர் கார்டன், அதோடைய டைமென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டைமென்ஷன் அப்படின்னா நமக்கு என்னென்னா ஒன்று லென்த்து, அனதர் ஒன் வந்து என்னம்மா பிரெத்து ரைட்டா. ஸோ 11 மீட்டர் 8 மீட்டருங்கிறப்போ லென்த் 11 மீட்டர், 8 மீட்டருங்கிறது பிரெத்து. ஸோ இந்த ரெக்டாங்குலர் கார்டனுக்குள்ளே ஒரு பாத் வந்து க்ரியேட் பண்ணுறாங்க. அந்த பாத்தோடைய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளவுனா 2 மீட்டர் ரைட்டா. அந்த பாத்தோடைய டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோடா 2 மீட்டர். ஸோ அந்த பாத்துக்கு பேர் தான் வித்து ரைட்டா. ஸோ இதுதான் வித்து. ஸோ இங்கே ஒரு 2 மீட்டர், இங்கே ஒரு 2 மீட்டர். அப்போ நமக்கு இந்த பிளேஸோடைய லென்த் வேணும்னா ஸோ இந்த 2 மீட்டரையும் இந்த 2 மீட்டரையும் 11லேருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ 11 மைனஸ் இங்கே ஒரு 2, இங்கே ஒரு 2. ஸோ 11 - 4 is equal to 7. ஸோ லென்த்தோடைய வேல்யூ 7
ரைட்டாம்மா. அதே மாதிரி தான் பிரெத்து. ஸோ இந்த பிளேஸில் ஒரு 2 மீட்டர் இருக்கும், இந்த பிளேஸில் ஒரு 2 மீட்டர். அப்போ இந்த ஸ்மாலோடைய பிரெத்து வேணும்னா ஸோ 8லேருந்து இங்கே ஒரு 2 இங்கே ஒரு 2வை சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா 8 - 4 = 4. ரைட்டாம்மா. ஸோ அதுக்கு தான் ஃபார்முலா கொடுத்துருக்காங்க L - 2W. ஸோ அதுவும் அலாங் இட்ஸ் சைட்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறதுனால இன்சைடில் வர்றதுனால சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் வித்தை. இதே இது அவுட் சைடாக இருந்தால் ஆட் பண்ணுவோம். ரைட்டாக எக்ஸாம்பிள் சம்மில் கொடுத்துருப்பாங்க, அவுட் சைடில் கொடுத்துருப்பாங்க. அதனால L + 2Wன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. பேஜ் நம்பர் 37ல் அந்த லாஸ்ட் சம் 2.20 கொடுத்துருப்பாங்க. அது வந்து என்ன அவுட் சைடுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அவுட் சைடுனா ஆட் பண்ணணும், இன்சைட்னா சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஓகே டியர். ஓகே, இப்போ பாருங்கள், நமக்கு ஸ்மால் எல் தெரியும், கேபிட்டல் எல் தெரியும், ஸ்மால் பி தெரியும், கேபிட்டல் பியும் தெரியும். therefore ஏரியா ஆஃப் பாத்வே, ரைட்டா, ஏரியா ஆஃப் path is equal to, area of the rectangular path is equal to capital L into B minus small l into B. Okay dear. So capital L ங்கிறது அவங்க கொடுத்தது. ஸோ 11 into 8. ஸோ ஸ்மால் எல்லுங்கிறது நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணது 11 into 4. Okay dear. So 11 8s are, yes, very good, 88. 7 4s are 28. அப்போ 88 minus 28 is equal to, ரைட்டாடா, 8 minus 8 என்னம்மா 0. 8 minus 2 எவ்வளோடா 60. அப்போ ஏரியா ஆஃப் த பாத் இஸ் ஈக்குவல் டு 60 மீட்டர் ஸ்கொயர். வாட் இஸ் த ஏரியா ஆஃப் பாத்டா? 60 மீட்டர் ஸ்கொயர். ஸோ இந்த சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? ஒரு கார்டன், அந்த கார்டனுக்கு இன்சைடில் பாத்து. ஸோ கார்டனுக்கு இன்சைடில் பாத்துங்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணணுமா, இந்த பிளேஸில் இருக்க 2 மீட்டரையும் 2 மீட்டரையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஸோ 11ல் 2 போக 9, 9ல் 2 போக 7. ஸோ இந்த லெங்க்த் வந்து 7. ஸோ அதே மாதிரி தான் பிரெத்து வர்றப்போ இது 8. ஸோ இங்கே ஒரு 2 போயிடும், இங்கே ஒரு 2 போயிடும். ஸோ 8ல் 2 - 2 போக ஆன்சர் வந்து 4. அப்போ இந்த ஸ்மால் ரெக்டாங்கிளோடைய லெங்க்த்து பார்த்திங்கன்னா என்ன ஆயிடுதுமா 7, பிரெத்து பார்த்திங்கன்னா 4. ஸோ அதுக்கு ஃபார்முலா மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. நீங்கள் டைரெக்டாக கூட போடலாம். ஸ்மால் L is equal to அப்படின்னு போட்டுட்டு 11 - 2 4ன்னு கூட போடலாம். ரைட்டா, 11 - 4னா வித் இருக்குது பாருங்கள், இங்கே ஒரு வித் இருக்கும், அங்கே ஒரு வித் இருக்கும். ஸோ 2ன்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா 4, 7 கொடுத்துட்டாங்கன்னா 14. அதை அப்படியே டபுள் ஆக்கி சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஓகேவாம்மா? ஸோ அதே மாதிரி தான் பிரெத் அப்படிங்கிறப்போ கேபிட்டல் B - 2W. ஸோ ஃபார்முலாலாம் இல்லாமல் நீங்கள் டைரெக்டாக கூட போடுறதா இருந்தால் போடலாம். ஸோ கேபிட்டல் Bலேருந்து அந்த வித்தை வந்து 2 டைம்ஸ் போடணும். வித்து வந்து 2ங்கிறதுனால 2 × 2 4. இப்போ டைரெக்டாக 8 - 4ன்னு கூட போட்டுக்கலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நமக்கு தெரிஞ்சது தான் அந்த ஃபார்முலாவில் கூட சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம். ஓகே டியா? ஓகே டியா. See the last sum dear. A canal of width, ரைட்டா, ஒரு canal அதோடைய வித்து கொடுத்துருக்காங்க 1 meter is constructed along inside the field, ரைட்டாம்மா, which is 24 meter long and 15 meter wide, ரைட்டா. ஸோ லாங்னா அது வந்து என்னம்மா லெங்க்த்து, வைடுனா பிரெத்து, ரைட்டா. ஸோ டைமென்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒன் லெங்க்த்து, பிரெத்து. ஸோ லாங் வைட் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா லாங்னா லெங்க்த்து, வைடுனா பிரெத்து. ஓகேடியா, வைடுனா அகலம்னு சொல்லுவோம், பிரெத்துனாலும் சேம் மீனிங். ஸோ இந்த பிளேஸில் வித்துனா வேறு. ஓகேவாடா? ஸோ வித்து வேறு. வித்துங்கிறது டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் தட் 2 ரெக்டாங்கிள் இஸ் கால்டு வித்து. ஸோ வைட் அப்படின்னாலும் பிரெத் அப்படின்னாலும் சேம். டோன்ட் கன்ஃபியூஸ் வித் த வேர்ட் வைட் அண்ட் வித், ரைட்டாம்மா. ஸோ வைட் மீன்ஸ் பிரெத், width means distance between the 2 rectangle is called a width. Okay dear. So find the area of the canal. So இதுவும் வந்து உங்களுக்கு inside தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அவுட் சைடுனா நீங்கள் வந்து அந்த வித்தை வந்து 2 டைம்ஸ் ஆட் பண்ணிக்கணும். ஓகே டியர். அவுட் சைடுனா வித்தை 2 டைம்ஸ் ஆட் பண்ணணும். இன்சைடு அப்படின்னு வர்றப்போ அந்த வித்தை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா 1 மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா, அப்போ இந்த பிளேஸில் ஒரு 1, அந்த பிளேஸில் ஒரு 1, அப்போது வந்து 2வை வந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். ஓகே டியர். ஓகே. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்னா ஏரியா ஆஃப் த கெனல் கண்டுபிடிக்கணும். நெக்ஸ்ட் காஸ்ட் ஆஃப் த கன்ஸ்ட்ரக்டிங் த கெனல் அட் த ரேட். ஃபைண்ட் த காஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் த கெனல் அட் த ரேட் ஆஃப். ஸோ அந்த கெனல் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு 1 ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு 12 rupees தான், ரைட்டாம்மா. அப்போ டோட்டலாக எத்தனை ஸ்கொயர் மீட்டர்னு கண்டுபிடிக்கிறது. ஃபஸ்ட்டு ஏரியா ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட்டு அந்த ஏரியாவோட இந்த ரேட்டை வந்து காஸ்ட்டை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணணும். ஃபைண்ட் த காஸ்ட் அப்படிங்கிறதுலாம் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருக்கோம். ஸோ காஸ்ட் அப்படின்னு வர்றப்போ அந்த ஏரியாவை வந்து இங்கே பெர் ஸ்கொயர் மீட்டர் அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்கன்னா
ஸோ ஏரியாவை இந்த காஸ்ட்டோட மல்டிப்ளை பண்ணால் we get the answer. ஓகே டியர்ஸ், பாருங்கம்மா இதுதான் ஃபீல்டு ரைட்டா. ஃபீல்டுன்னா நமக்கு தெரியும் வயல். ஸோ இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே கனல் கட்ட போகிறாங்க ரைட்டாம்மா. இங்கே பாருங்கள், இந்த ஃபீல்டுக்குள்ளே ஒரு கனலில் வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஸோ ஃபீல்டோடைய லென்த் வந்து 24 மீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க. நெக்ஸ்ட்டு வந்து வித்து வந்து 15 மீட்டர் கொடுத்துட்டாங்க ரைட்டா. வித்து வந்து 15 மீட்டர். ஸோ இந்த ஃபீல்டுக்கு இன்சைடில் ஒரு கனல்னால் கால்வாய்னு அர்த்தம். ஸோ இந்த ஃபீல்டுக்கு இன்சைடில் ஒரு கனலை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறாங்க. ஓகே டியர். ஸோ எவ்வளோ மீட்டர் வித்துன்னா, வித்து வந்து 1 மீட்டர் ரைட்டா. ஸோ 1 மீட்டர் விட்டுட்டு என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னா ஒரு கனல், 1 மீட்டருக்கு ஒரு கனல். இது ஃபீல்டு. இந்த ஃபீல்டுக்கு இன்சைடில் என்ன பண்ண போகிறாங்க, 1 மீட்டர் கேப்பில் ஒரு கிணலை வந்து கட்ட போகிறாங்க. ஓகே டியர். ஓகேப்பா, இங்கே பாருங்கள். ஸோ இது வந்து கிணலுடைய லென்த்து, இது வந்து 1 மீட்டர். ஸோ இங்கே ஒரு 1 மீட்டர் இருக்கும் ரைட்டா. ஸோ இது ஒரு 1 மீட்டர். ஸோ இது ஒரு 1 மீட்டர் ரைட்டாம்மா. ஸோ இந்த 1 மீட்டர் கேப்பிட்டு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஒரு கிணலை வந்து கட்டுறாங்க. ஒரு ஃபீல்டு, அந்த ஃபீல்டுக்கு இன்சைடுக்குள்ளே ஒரு கிணல் இது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா டியர். இப்போ வந்து ஃபைண்ட் த ஏரியா ஆஃப் த கனல் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ இது கேபிட்டல் எல் நமக்கு தெரியும். இது வந்து என்னம்மா கேபிட்டல் எல், இது வந்து கேபிட்டல் பி. ஸோ ஃபீல்டுக்கு இன்சைடில் போகிறதுனால இந்த ஸ்மால் எல்லை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும்னா, இந்த ஸ்மால் எல்லை எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம்ப்பா. ஸோ இங்கே ஒரு 24 24லேருந்து இங்கே ஒரு 1, இங்கே ஒரு 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணோன்னா என்ன கிடைக்கும், 24ல் 2 போக ஆன்சர் எவ்வளோப்பா 22. வெரி குட் ரைட்டா. அப்போ ஸ்மால் எல்லோடைய வேல்யூ வந்து 22. அதே மாதிரி ஸ்மால் பியோடைய வேல்யூ இங்கே 15 இருக்குது. ஸோ 15ல் இங்கே ஒரு 1, இங்கே ஒரு 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம்னா 15 மைனஸ் 2 வேல்யூ 13. ஓகே டியர். ஸோ இன்சைடுனா சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும், அவுட் சைடுனா வித் ஆட் பண்ணணும். ஸோ லிசன்பா. ஸோ அவுட்டர் ரெக்டாங்கிளுடைய லென்த்து பிரெத்து ரைட் பண்ணிட்டோம். ஸோ இப்போ இன்னர். ஸோ இன்னர் லென்த் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுவோம். ஸோ இன்னர் லென்த்துங்கிறது ஸ்மாலு. ஸோ ஸ்மால் வேணும்னா இந்த கேபிட்டல் எல் மைனஸ் 2W ரைட்டா. அப்போ கேபிட்டல் எல்லோடைய வேல்யூ 24 மைனஸ் 2W அப்படின்னா 2 இன்ட்டு வித்து வந்து 1 ரைட்டா. அப்போ 24 மைனஸ் 2 வேல்யூ 22 மீட்டர். ஓகே டியா. ஸோ அதே மாதிரி இன்னர் பிரெத்து. ஸோ இன்னர் பிரெத்தோடைய வேல்யூ LB minus 2W ரைட்டா. ஸோ B இங்கே 15 minus 2 W உடைய வேல்யூ 1. ஸோ 15 minus 2 உடைய வேல்யூ எவ்வளோப்பா, 15 minus 2 உடைய வேல்யூ 13 மீட்டர் ரைட்டா. இப்போ நமக்கு கேபிட்டல் எல் கிடச்சிருச்சு, ஸ்மால் எல் கிடச்சிருச்சு பாருங்கப்பா. ஸோ கேபிட்டல் எல் கேபிட்டல் பி தெரியும், ஸ்மால் எல் ஸ்மால் பி தெரியும். அப்போ ஏரியா ஆஃப் த கெனலுக்கு ஃபார்முலா கேபிட்டல் எல் இன்ட்டு பி மைனஸ் ஸ்மால் எல் இன்ட்டு பி. ஸோ கேபிட்டல் எல்லுக்கு பதில் 24 இன்ட்டு 15, ஸ்மால் எல்லுக்கு பதில் 22 இன்ட்டு 13. ஓகே டியா. அப்போ பாருங்கள் 24 இன்ட்டு 15 மல்டிப்ளை பண்ணுவோமா. 5 4s are 20, பேலன்ஸ் 2, 5 2s are 10, 10 plus 2 12, 1 4s are 4, 1 2s are 2. ஸோ 360 will come out. 360 வந்திருக்கு ரைட்டாமா. 24 இன்ட்டு 15 உடைய வேல்யூ 360. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து 22 இன்ட்டு 13. 3 2s are எவ்வளோமா 6, 3 2s are 6, 1 2s are 2, 1 2s are 2. ஸோ 286 ரைட்டா. 286. ஸோ ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்போ, ஸோ இது ரஃப் காலம் டியர்ஸ் ரைட்டா. ஸோ ரெண்டையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணுறப்போ 360 மைனஸ் 286. ஸோ இங்கே 10, இங்கே 15. ஸோ 10 மைனஸ் 6 4. ஸோ 15 மைனஸ் 8. வாட் இஸ் த ஆன்சர் டியர்? 15 minus 8 is 74. So area is equal to 74 meter square. So area முடிஞ்சிருச்சு. Next cost of constructing the canal. Right up. Cost of constructing 1 square meter. Cost of constructing 1 square meter. Right up. ஒரு square meterக்கு 12 rupees கொடுத்துருக்காங்க. இங்க பாருங்கடா சம்ல. Right up. Cost of constructing the canal at the rate of 12 per square meter. அப்போ ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு 12 rupees ஆகுது. அந்த கனல் கட்டுறதுக்கு
ஒரு ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு ஆகிற செலவு வந்து 12 rupees. ஸோ தஃபோர் நமக்கு டோட்டலாக எத்தனை ஸ்கொயர் மீட்டர்ரா? எஸ், டோட்டலாக எத்தனை ஸ்கொயர் மீட்டர்? காஸ்ட் ஆஃப் கன்ஸ்ட்ரக்டிங் 74 square meter. ஓகே டியர். Cost of constructing 74 meter squared is equal to 74 square meter meter squared equal dama. So 74 into 12. 2 4s are 8, 2 7s are 14, 1 4s are 4, 1 7s are 7. So 8, 8. So what is the answer dear? 888 amma. So 888 rupees ஆகுது. ரைட்டாடா? ஸோ இந்த சம்மில் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள். ஸோ இந்த சம்மில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னாடா, ஸோ ஒரு ஃபீல்டு, அந்த ஃபீல்டுக்கு இன்சைடில் ஒரு கெனல் கட்டுறாங்க. ரைட்டா? அப்போ அந்த ஃபீல்டோடைய டைமென்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. லாங் அண்டு வித்துன்னு வைடுன்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ லாங்குன்னா லென்த்து, வைடுன்னா பிரெத்து. ஸோ இன்சைடில் ஒரு கெனல் கால்வா வந்து கட்டுறாங்க. ஓகேவா டியர்? ஸோ அதோடைய வித்து பார்த்திங்கன்னா 1 மீட்டர். ரைட்டா? அப்போ 1 மீட்டர் அலாங் இன்சைடுங்கிற வேர்டு வந்தால் நம்ம இதை வந்து என்ன பண்ணிடணும்? சப்ட்ராக்ட் பண்ணிடணும். ஓகேவாம்மா? அவுட் சைடுங்கிற வேர்டு வந்தால் ஆட் பண்ணணும். ஸோ இது 24லேருந்து இந்த ஒன்னையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோன்னா 22. அப்போ இதோடைய வேல்யூ வந்து 22. ஸோ அதே மாதிரி பிரெத்து வேணும்னா இந்த ஒன்னையும் சப்ட்ராக்ட் பண்ணணும். அப்போ 15ல் 2 போக இதோடைய வேல்யூ 13. அது அப்போ என்ன கிடச்சிடும் நமக்கு? லென்த்து பிரெத்து தெரியும். ஸோ அந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி we find out the value of the area. நெக்ஸ்ட்டு இந்த கெனலை வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறதுக்கு 1 ஸ்கொயர் மீட்டருக்கு 12 rupees. அப்போ நமக்கு டோட்டலாக 74 மீட்டர் ஸ்கொயர் இருக்குது. அப்போ 74 into 12 888 rupees. Thank you dears.